Yes, good morning all of you. Weekly, one class for each subject, and I think we are taking too much of time to contact in the other classes, but no problem, whatever it is going to be so. This lesson, this is the third class in this lesson. It is about to complete. It is about to complete where only one or two paragraphs are here, but the thing which we learnt in this lesson is completely different from our daily lives, because here the baby bird is nothing but you children's, and here the mother bird is nothing but your parents. What your parents are trying to inculcate the qualities in you, that is what this lesson is talking all about. So in the last class, in the last stanzas, we have seen that the bird start to dive to catch the fish so that it is falling down. In case of falling down, automatically the baby bird used to flap its wings, so it is somewhat flying. And somewhat flying. It was he was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings. Then automatically, after getting fear, he flapped his wings once and he soared upwards. So once he start flapping his wings, the bird start to fly upwards. So he uttered, I think this paragraph we didn't see, I think so. He uttered a joyous scream, hey! ஒரு புதுசாக ஒரு சைக்கிள் ஓட்டும்போது தெத்தி சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கும் அடுத்து ஒரு சைக்கிளை ஃபுல் பெடலிங் போடும்போது நீங்கள் ஒரு சவுண்டு கொடுப்பீங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? சின்ன வயசில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கலாம். Like that he uttered a joyous scream and flapped them again. Again the bird is flapping its wings in joy. He soared higher. எப்போதுமே once you start riding your cycle for the first time, what you will be doing? இன்னும் கொஞ்சம் வேகம். So you will be starting to just pedal the wheels as fast as you can. Like that the bird, he soared higher. So he want to fly higher and higher. He raised his breast and banked against the wind. So he raised his beak. பறக்கும்போது தலையை நிமித்தி இப்படி காட்டுறது. So he raised his breast and banked against the wind. Ga, which means a funny kind of sound. Relaxedly he is making all kind of sounds in joy. Gawla, nothing but the bird is making some lot of joyous sound. His mother swooped past him. What do you mean by swooped? The baby bird is flying here. The mother bird is flying too faster. Then it is turning its beak and looking at him and giving some kind of signals, flying. Come on, like that. The bird will be flying like here. That is what. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. Tap, like that. The bird used to flap its wings. Her wings making a loud noise. He answered her with another scream. He answered, what? The baby bird is answering, like that, making some another sound. Yeah, I am coming with you. Yeah, I am also flying. I will be coming with you. Like that, the baby bird is answered with another scream. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? See, all this, that is what the taste of literature. இதை உணர்ந்து நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த லைன்ஸை படிக்கும்போது you will be feeling the birds feel. You can exactly feel the joy of the bird as if you are feeling. You can imagine as if you are a bird. Like that, when you start obeying the words of your parents, automatically some good things will be happening to you. That is what the morality given in this lesson, right? Your parents are not really hurting you, rather they are guiding you. They want to make you to feel the difficulties so that you will be getting better and better. He answered her with another scream. Then his father flew over him and screaming the same. So here the mother crossing him and giving a scream. Here his father coming in front and giving a scream.
which means his father and mother, the baby bird is flying with the average speed, they flying in too high speed, going in front and turning back, and they are encouraging, both the parents are encouraging, come on. Then he saw his two brothers and sisters flying around him. In the meantime, while they are turning back, already his brothers and sisters already flying over. No, they too flying on the sideways, and they are encouraging him, and around him soaring and driving. Soaring means turning back. The beak will be turning back and giving a sound, that is a soaring. Diving means diving into the water, right? Move to the next para. Then come to the top. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commenced to dive and soar and shrieking shrilly. So far the baby bird thinking in the mind that he could not fly, he will not fly, he cannot fly a long distance, if he is going to fly he will fall down. That is what the thinking in the baby bird's mind. But look at here, then completely the bird forgot all these things, that he had not always been able to fly. He had not always been able to fly, and commenced to dive and soar, Nothing but it is making an attempt to dive. And shrieking is nothing but making a kind of shriek noise, making a shrill noise, and that is what the shrilly shrieking, shrill noise, making a heat sound, right? Making. Here see the questions. How did the bird feel when it started flying for the first time? Right? Prepare the answer. What did the young bird's family do when he started flying? ஃபேமிலியில் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாம் சைட் பை சைடு வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் பேபி பேர்ட் வந்து பயந்தது, பட் பயத்தில் ஃப்ளாப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பறந்துருச்சு. ஓகேவா? இங்கே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே முன்னே வந்து ஷ்ரீக் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க, ஸ்க்ரீம் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ரிப்பேர் த ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே மேலே உள்ள ஸ்டான்ஸாவிலே உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்த வீக்லி டெஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஃபுல் லெசன்லேருந்து கொஸ்டின் இருப்பேன், ஜாக்கிரதை. ஓகேவா? அதனால் இப்போவே படிச்சுக்கோங்க. He was near the sea now. Look at here. He was near the sea now. Flying. He was near the sea now, flying straight over it. கடலுக்கு மேலே பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபேஸிங் அவுட் ஓவர் த ஓஷன். ஸோ மட்டும் அந்த ஒட்டுமொத்த ஓஷனையும் பார்த்து the bird start to fly. He saw a vast green sea. He saw a vast green sea beneath him. So while he turning back, already the sea was long lasting. So which means at the center of the sea, he can't take any rest. If you want to take rest, see how they are going to take rest. Beneath him, with little ridges moving over it, he turned his beak sideways and crowed amusedly. Which means looking here and there, all the sides sea, all the side water. So it is just looking back with its beak and making a sound noise. ஐயோ வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு மற்றவங்க கிட்ட கேட்குற, மற்ற பேர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்குறாப்புல, அவங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட கேட்குறாங்க வித் அ லாட் ஆஃப் அம்யூஸ்மெண்ட். அதுக்கு பாருங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் சிஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் had landed on the green floor in front of him. green floorனா தரையில் லேண்ட் பண்ணல, கடலே அங்கே பச்சையாக தெரியுது. கடல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் நீளமாக தெரியாது, பல இடத்துல பச்சையாக தெரியும். அப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் பறக்கிறேன், சுற்றி கடல், நான் எப்படி ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுன்னு கேட்கும்போது பாருங்கள்,
his parents and brothers and sisters had landed on the green floor. green floorனா வேற எதுவும் கிடையாது, அங்கே இருக்கிற கடல் தண்ணியில் காலை விட்டு நின்றுக்கிறாங்க. பறவை வந்து மூழ்காது, ஏன்னா அந்த ரெக்கையை பிரித்து வச்சா தண்ணி மேலே பறவைகள் மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் இன்னொரு விஷயம், குட்டி குட்டி மீன் வந்தால் இவங்க மூக்கை விட்டு அந்த குட்டி மீனை பொறுக்கி இவங்க சாப்பிடுவாங்க. பெரிய ஷார்க்லாம் வந்தால் இந்த பறவையை பிடிச்சி அந்த ஷார்க் சாப்பிட்டு போகும். ரெண்டும் வைஸ் வர்ஸாக நடக்கும். நீங்கள் டிஸ்கவரி சேனல், நேஷ்னல் ஜியாகிரஃபி சேனல், அனிமல் பிளானட் சேனல்லாம் ரெகுலராக பார்க்குற ஹேபிட் இருந்தால் தயவுசெய்து இந்த சன் டிவி, விஜய் டிவி, ராஜ் டிவி, அப்புறம் என்ன இப்போ ஜி டிவி, கே டிவி, இதெல்லாம் எங்கேயா லாக் பண்ணி தூக்கி உரம் போட்டுருங்க. இந்த டிவிலாம் பார்த்தா வாழ்க்கையில் ஒருத்தம் உருப்படவே முடியாது, அதை பார்க்குற குடும்பம் உருப்படாது. ரைட்? அட்லீஸ்ட் உங்கள் பெரியவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க எங்கேயாவது பார்த்துட்டு போகிறாங்க, அவங்கள மாற்ற முடியாது. பட் நீங்கள் தயவுசெய்து அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து, அவங்க ஜிங்குன்னு ஆடுறாங்க, அவங்க பாடுறாங்க, நான் அதை பார்க்க போகிறேன். நாட் லைக் தட். அறிவுள்ள சேனலில் அறிவை வளர்த்துக்கக்கூடிய சேனல்னு பார்க்க போனீங்கன்னா டிஸ்கவரி, நேஷ்னல் ஜியாகிரஃபி, அனிமல் பிளானட் அண்டு என்டிடிவி நியூஸ், இது போல் பல சேனல்ஸ், நல்ல சேனல்ஸ் இருக்குது. அதை பார்த்தீங்கன்னா a lot of questions will be rising in your mind where you are searching. உங்களுடைய தேடல் வேறு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இப்போ இருக்கிற சன் டிவியும் கே டிவியும் பார்த்துன்னு உட்காந்துன்னா உங்கள் தேடல் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த யூடியூப்பை ஈவன் உங்கள் பேரண்ட்ஸும் கூட உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம். நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் உங்கள் பேரண்ட்டுக்கும் புரியும், உங்களுக்கும் புரியும். ரைட்டா? அதனால தான் இதை இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன். ரைட்? ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு see such a channels, the bird used to float on the water. அப்போ வந்து பார்க்க போனீங்கன்னா ஷார்க்ஸ் வந்ததுன்னா அது தெரியும், பறவைக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல ஷார்க்ஸ் இருக்கும், அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து என்ன பண்ணும், இந்த பறவையை பிடிச்சி முழுங்கி சாப்பிட்டு போயிடும். அது வராத இடத்துல நீ ஃப்ளோட் ஆகும்போது சின்ன சின்ன மீன் நீ ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கிறது தெரியாத வரும், அந்த மீனை கொத்தி தின்னலாம். அப்போது சுற்றி கடல் இருக்குது, என்ன பண்ணணும்னு அந்த பறவை கேட்கும்போது உடனடியாக அந்த பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே லேண்டட் ஆன் த க்ரீன் ஃப்ளோர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம். அவன் முன்னாடியே அப்படியே வந்து தண்ணியில் குதித்து தண்ணியில் மிதக்குதுங்க. க்ரீன் ஃப்ளோர்னால் நீங்கள் எதாவது புல் தர அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்க வேண்டாம். they were beckoning to him. beckoningனா என்ன சொல்கிறது, ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் இன்டியூஸ் பண்ணுறாங்க. நீ வா, நீ தண்ணியில் குதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, நம்மலாம் போயிட்டு குதிக்கும்போது. இன் அவர் யங்கர் டேஸ் வி யூஸ் டு டைவ் இன் த லேக். வேறு லேக் வேர் சார் இன் வில்லேஜ். We used to be 4th standard, 5th standard boys, and all the boys used to run, and from the cement floor or சில கல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, they used to dive at the lake. And we people don't have such a kind of experience. We used to jump from there. We don't know how to dive. Like that, we were baby bird and they were parent bird in those days. Here, the parent bird and the other birds were floating on the water. And this bird, now they are making a knock. Beckoning means making a knock. You come and fell down. You can fly. So look at here. Calling shrilly, va 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 and சொல்லும்போது, he dropped his legs into the stand on the green sea. He dropped his legs to stand. என்னது, தண்ணி மேலே நிற்கிறதுக்கு இந்த பறவை என்ன பண்ணுது, நிற்கிறாப்புல. ஆனால் the legs sank into it. தண்ணி மேலே நிற்க முடியுமா, நீ காலால் நிற்க முடியாது, உள்ளே போயிடுவேன். அந்த பறவைகள்லாம் தன்னோட செஸ்டாலையும் இறகாலையும் தண்ணி மேலே மிதக்குது. அது இன்னும் இந்த பறவை கற்றுக்கலை. அப்போ வாவான்னு சொன்ன உடனே he dropped his legs to stand on the green sea. அந்த பச்சை பசும் கடலில் தண்ணியில் நிற்கிறதுக்கு காலை வைக்கிறாப்புல. காலை வச்சா கால் என்ன ஆகுது, கால் முழுகுது. பறவை வந்து என்ன ஆகுது, மூழ்க ஆரம்பிக்கிற உடனே அகெயின் he screamed with fright. பயத்தில் கத்திக்கிட்டு and attempted to rise again. மறுபடியும் மேலே பறக்க ஆரம்பிக்குது. flapping his wings. மறுபடியும் ரெக்கையை சிறகடிச்சு என்ன ஆரம்பிக்குது, மேலே பறக்க ஆரம்பிச்சிருது. பட் he was tired and weak with hunger. Remember one thing, அந்த துளி மீனை காட்டி தான், ஆசை காட்டி தான் வந்து இழுத்துட்டு வர வச்சது. ஆல்ரெடி டயர்டு. அந்த டயர்டில் வந்து என்ன பண்ண முடியல. அண்ட் he could not rise, exhausted. எல்லா பவரும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டதுனால அதுவும் இப்போ இந்த பறக்கிறதுன்றது இட் இஸ் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் எக்ஸசைஸ். ஆல்ரெடி டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. உடனே ஹிஸ் ஃபீட் sank into the green sea. கால் விட்ட உடனே. அண்ட் தென்
the belly touched it, the belly அந்த front part வந்து தண்ணியை டச் பண்ணுது, and he sank no farther. அடுத்து பார்த்தா அந்த பறவை தண்ணிக்குள்ளே போகலை, மிதந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது at last. Next. So he was floating on it. அந்த பறவை உள்ளே போகலை, தண்ணியில் மூழ்கலை, கால் மட்டும்தான் உள்ளே போயிருக்கு, பறவை மேலே மிதந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. He was floating on it and around him his family was screaming like that. உங்கள் ஃபேமிலியே, நீ அண்ணன் தங்கச்சி எல்லாம் போய் ஒரு பாண்டில் ஸ்விம்மிங் பாண்டில் ஒரு ஸ்விம்மிங் இது போட்டு தண்ணியில் குதிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? தண்ணி அடிச்சுட்டு you will scream. That is what the kind of screaming sound. Screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. Dogfishனா சின்ன சின்ன அந்த நெத்திலி மீன் மாதிரி இருக்கிறது, அதுதான் அப்படி சொல்லுவாங்க. உடனே அதுக்கு அந்த மீன் கிடைக்கிது, மீன் கிடைச்சதும் அந்த பசிக்கு மீனை சாப்பிடுது. இப்போ பாருங்கள், பசிக்கு உணவு கிடைச்சிது. என்ன? பேரண்ட்டை ஒபே பண்ணதுனால, இந்த பறவை பேரண்ட்டை ஒபே பண்ணதுனால இயலாமையில் பறக்க ஆரம்பிச்சுது. அதுக்கு அடுத்த கட்டம் பார்க்க போனீங்கன்னா, இயலாமையில் பறக்க ஆரம்பித்தாலும் அது ஸோ இந்த பாடத்தை பார்க்க உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்கள், உணவு கிடச்சிருச்சு, பேரண்ட் பேச்சை கேட்டதுனால உணவு கிடச்சிருச்சு. வாழ்க்கையில் மெயின் திங் பறவைக்கு பறக்க கற்றுக்கிறது, அதை கற்றுக்கிட்டாச்சு. அடுத்து உணவு தேட நீந்த கற்றுக்கிட்டாச்சு. எல்லாம் கிடச்சிதா? இப்போது நீங்கள் அந்த அடுத்த லைனை பாருங்கள். He had made his first flight. அடியை எடுத்து வச்சு உணவு தேட கிளம்பியாச்சா? மாதத்து சம்பளத்தை வாங்கியாச்சுன்ற கதை. யாரால்? தான் தாய் தகப்பன் சொன்னதை கேட்டதுனால. உங்களுக்கு தாய் தகப்பன் சொன்னதை கேட்டதுனால அங்கே வந்து பதில் கிடச்சிருக்கு. அதே போல் நீங்கள் இந்த வயசில் உங்கள் தாய் தகப்பன் சொல்கிறத, ஆசிரியர்கள் சொல்கிறத கேட்டு நடந்தீங்கன்னா எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இந்த பறவை இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் கற்றுக்குச்சோ அதே போல் நீங்களும் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் வரலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த மொராலிட்டி தட் ஹாஸ் பீன் ப்ரிஸ்கிரைப்டு பை லைமோ ஃபெஹர்ட்டி in his writing. So see, such a good writing, such a good author and such a good writing this is, and that's why it has been prescribed, the curriculum has been prescribed for you, and that is why this lesson has been, this part of the prose has been added to you in the text, right? So with this lesson over, let us see the exercises behind the lesson. Prepare the short answers, study well, write all the things in a separate English notebook. Those who didn't get the textbook notebook, please come to school. The first term for 10th standard is 25,000. Now it has been reduced as 15,000. Come and pay, collect your textbook, notebook, and start writing these things so that it will be easy for you to follow, right? And let us continue the exercises. Yes, so the lesson is over, and now the important thing is, before going into the exercises or vocabulary, you can find the lesson back glossaries. Lesson back glossaries must be read by you carefully. You must be able to know the meaning for the book back words as well as the antonym for the words. Prepare that, and short answer also every now and then I have dictated it. Some of you had submitted the assignments for the short answer. Submit it for all the thing, right? Now let us so that if you are going to write all these glossaries and short answers in a notebook, means it will be extremely good for you while you are writing the examination in future. So prepare in such a way where it should be helpful for you for your SSLC public examination preparation or whatever it is, right? Now let us move to the vocabulary, and here set 1, read the following sentences. The young seagull uttered a joyful scream. Look at here, vocabulary. A young seagull uttered a joyful scream.
ஸ்க்ரீம் மீன்ஸ் ஒரு கீச் சவுண்டு, ஒரு சவுண்டு மேக் பண்ணுறது. அந்த சவுண்ட்லேயே பார்க்க போனீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தைய பார்க்க போனால் திடீர்னு அழற சவுண்டு எப்படி இருக்கும், சிரிக்கிற சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரியும். ஓகேவா? அப்போ அது ஒரு சவுண்டு. ஸ்க்ரீமிங் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சவுண்ட் மேட் பை தட் பர்டிகுலர் பேபி பேர்ட் அண்ட் தட் டு எ ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம். ஸ்க்ரீம் எந்த மாதிரியான ஸ்க்ரீம்? ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம், மகிழ்ச்சியான ஸ்க்ரீம். அப்போ ஒரு விஷயம், ஒரு பொருளினுடைய ஃபஸ்ட்டு நவுன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். எ வேர்ட் விச் டினோட்ஸ், ஏன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது யூ ஷுட் நோ த டெஃபினேஷன். எ வேர்ட் விச் டினோட்ஸ் த நேம் ஆஃப் த பர்சன், பிளேஸ் ஆர் திங்ஸ் இஸ் கால்ட் a noun. A word which denotes the name of the person, place or things is called a noun. ஒரு நபரினுடைய, ஒரு இடத்தினுடைய அல்லது ஒரு பொருளினுடைய பெயரை குறிப்பது பெயர்ச்சொல் எனப்படும். வெர்பு, வெர்புக்கு வந்தீங்கன்னா the word which denotes the action, a word which denotes the action is called verb. ஒரு செயலை குறிக்கின்ற வார்த்தை verb எனப்படும். அடுத்தது adjective. Adjective is a word which qualifies a noun. Adjective is a word which qualifies a noun. ஓகே, இப்போ இது ஸ்க்ரீம். எந்த மாதிரியான ஸ்க்ரீம்? ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம். அப்போ அதனுடைய தன்மையை குறிக்குதா, அந்த ஸ்க்ரீமுடைய தன்மையை குறிக்குதா? அதனால் இது என்ன? அது adjective. ஓகேங்களா? adverb nothing but the verb ending with ly is called adverbs. அடுத்தது பாருங்க, the young seagull screamed. இங்க பாருங்க, இங்க scream நவுனா கொடுத்துருக்கான், இங்க scream நவுனா கொடுத்துருக்காங்க. இதே scream இந்த நவுனுக்கு இந்த ஜாய்ஃபுல் குவாலிஃபை பண்ணுறதுனால இங்கே பாருங்க, scream வந்து இந்த இடத்துல நவுனு, இந்த ஜாய்ஃபுல்ன்ற வேர்டு இந்த ஸ்க்ரீமை வந்து குவாலிஃபை பண்ணுது. எந்த மாதிரியான ஸ்க்ரீம்? மகிழ்ச்சியான ஸ்க்ரீம், ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால்டு அட்ஜெக்டிவ். திஸ் இஸ் வாட் கால்ட் அட்ஜெக்டிவ். இப்போ அடுத்த சென்டென்ஸ், கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், த யங் சீகல் ஸ்க்ரீம்டு வித் ஜாய். அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் டீலிங் வித் ஜாய், பட் லுக் அட் ஹியர், ஸ்க்ரீம் ஹஸ் பீன், ஹியர் ஸ்க்ரீம் இஸ் நவுன், this is adjective. Here screamed, verb. And with joy, joy has been, joyful adjective has been turned out into, used as an noun. Look at here, noun. Okay? Now see, they are actually framed the sentence for this one word, but now I am teaching you two words, noun, verb, adjective, noun. Can you able to understand? Shall I move to the next sentence? If you have any doubts, you can directly put a message to put a WhatsApp message to my number, my own personal number. You people will know that, right? Or else you can give the voice message also to my WhatsApp number. If you have any doubt in this or whatever regarding, don't ask whether we should add coriander leaf or curry leaves for sambar, right? The young seagull screamed joyfully, adverb, the word ending with ly. So a noun, an adjective, an adverb, a verb have been seen here. Here the joy has been used as an adjective, as a noun, as an adverb, Clear? Shall I go to the second set of question? Sir. Yes, now set 2. The young bird pretended to be falling asleep. உங்களுக்கு இதில் ஒரு அருமையான கீவேர்டு இருக்குது, ed, verb plus ed. அதனால் அது verb தான். ஓகேவா? அந்த யங் பேர்டு வந்து ஏதாவது கேட்கும்போது என்ன பண்ணுது? தூங்குற மாதிரி நடிக்குது. தட் இஸ் வாட் கால்டு த ப்ரிட்டென்ஷன். த யங் பேர்ட் மேட் எ ப்ரிட்டென்ஷன். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் நவுன், கன்ஸ்ட்ரக்டிங் இஸ் வெர்பு. அதே போல் ப்ரிட்டென்ஷன் இஸ் நவுன், ப்ரிட்டெண்டட் அது வந்து என்னவாகுது? உங்களுக்கு வெர்ப் ஆகுது. அடுத்தது பாருங்கள்,
அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாருங்க. The young bird made a pretentious posture. அப்போ போஸ்டர், நான் இப்படி நிற்கிறேன்னா ஒரு போஸ்டர், இப்படி நிற்கிறேன்னா ஒரு போஸ்டர், இப்படி நிற்கிறேன்னா ஒரு போஸ்டர், டிஃப்ரெண்ட் போஸ்டர். அது வந்து ஒரு போஸ்டர்ன்றது ஒரு நவுன். போஸ்டர்ன்றது ஒரு நவுன். இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல பாருங்க, pretentious posture. pretentious posture, போஸ்டர்ன்றது ஒரு நவுன். இந்த இடத்துல pretentious posture, எந்த மாதிரியான போஸ்டர்? pretentious, தூங்குற மாதிரி ஒரு போஸ்டரில் நடிச்சிட்டு இருக்கு. அப்போ அட்ஜெக்டிவ். போஸ்டரில் இருக்கிறாங்க, எந்த மாதிரியான போஸ்டரில்? தூங்குற மாதிரி ஒரு போஸ்டரில் இருக்கிறாங்க, அதனால் இது வந்து அட்ஜெக்டிவ். ஓகே, இது வந்து நவுன் அண்ட் இது வெர்ப். கிளியரா? கிளியரா? அப்படி இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க. கீழே வாங்க, நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் தான் செய்ய போகிறீங்க. ஹோம்ஒர்க் செய்ய போகிறீங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 2 வேர்ட் மட்டும் சொல்கிறேன், மற்றதெல்லாம் நீங்கள் தான் ஹோம்ஒர்க் செய்ய போகிறீங்க. நவுன் எக்ஸாஷன். அப்போ வெர்பு எக்ஸாஸ்டட், ION எடுத்துட்டு TED, எக்ஸாஷன், எக்ஸாஸ்டட். அட்ஜெக்டிவ், அட்ஜெக்டிவ், அட்ஜெக்டிவில் பாருங்க, எனர்ஜி எக்ஸாஸ்டட் எனர்ஜி, எனர்ஜி எக்ஸாஸ்டட் எனர்ஜி. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் மற்ற வேர்டுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஹோம்ஒர்க்கை எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். டவுட் இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க. ஐ வில் பி ஆன்சரிங் டு யூ இண்டிவிஜுவலி. உடனே ஆன்சர் பண்ணலனாலும் அது டே பை டே, அடுத்த நாளில் இல்லை இன்றைக்கே அல்லது நாளைக்குன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஐ வில் பி ஆன்சரிங் டு யூ. அடுத்த எக்ஸசைஸ் வாங்க. ஸோ ஹோம்ஒர்க், மார்க் இட் டவுன், ஹோம்ஒர்க். ஓகே, அடுத்தது இது எல்லாமே நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக செய்யக்கூடிய எக்ஸசைஸ் தான். ரீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ், சேஞ்ச் த ஃபார்ம் ஆஃப் த அண்டர்லைன் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் டைரக்டட். இங்கே வந்து ஸ்க்ரீமிங்னு இருக்குது, ஐஎன்ஜி வந்தால் அது என்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இருக்குது? ஐஎன்ஜின்னு வருது, இடின்னு வருதுன்னா அது வந்து ஒரு வெர்பு. ஓகேவா? இப்போ என்னவா மாற்ற சொல்கிறாங்க? அட்ஜெக்டிவா. அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன? ஒரு நவுனை குவாலிஃபை பண்ணுற மாதிரி எழுதுனா அது அட்ஜெக்டிவ். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து அது உங்களுக்கே ஒன்றும் இல்லை, லெசனில் போய் பாருங்களேன், உங்களுக்கு தெரியும். உங்களை தேட வைக்கிறது மட்டும்தான். எனக்கு ஆன்சர் சொல்கிறது விஷயம் கிடையாது, உங்களை தேட வைக்கணுன்றது தான் விஷயம். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸும் உங்களுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க். ஓகேவா? இந்த டி எக்ஸசைஸ் ஹோம்ஒர்க். இதுக்கு முந்தின எக்ஸசைஸும் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாச்சு. ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன், ஆனால் எதையும் எழுதி போடல. நீங்கள் தான் எழுத போகிறீங்க, தேட போகிறீங்க, தேடி எடுத்து ஹோம்ஒர்க் முடித்து வாட்ஸ்அப்பில் போட போகிறீங்க. ஓகேவா? அடுத்து வாங்க. வாங்க. யூஸ் வொக்காபுலரி. வொக்காபுலரி இதோட முடியுது. நம்ம லிசனிங் நாளைக்கு பார்க்கலாம், லிசனிங் நாளை பார்க்கலாம். வொக்காபுலரியோட முடிச்சுக்கும். யூஸ் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஆன் யுவர் ஓன். கோவர்ட். ஐ எம் நாட் எ கோவர்ட் பாய். ஐ எம் நாட் எ கோவர்ட் பாய். கோவர்ட்னா கோழை. நான் ஒரு கோழை பையன் கிடையாது. He is a coward who ran away from the competition. அவன் ஒரு கோழை, ஒரு போட்டியிலிருந்து ஓடிவிட்டான். ஓகேவா? அதான் சென்டென்ஸ். ஒன்று சொல்லிட்டேன்னா மற்ற 4 ஹோம்ஒர்க். நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் எழுதும்போது 5ஐயும் சேர்த்து நான் சொன்ன சென்டென்ஸை தான் சொல்லணுன்றது கிடையாது, எதை வேணுனாலும் எழுதுங்க. சீக்கிரமாக டெக்ஸ்ட் புக்கை கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, புக்கை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அண்டு ஹோம்ஒர்க்கை முடிங்க, போடுங்க. அடுத்து வர டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகுங்க. நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Parker. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. It's for friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology.
Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.